வலுவூட்டும் வழிகாட்டல்களை அதிகம் போதிக்கின்ற புனித மார்க்கமாகும். பள்ளின மக்களுக்கிடையில் சமாதானத்தினையும் சகவாழ்வினையும் ஒருவர் பிறருக்கு பிரயோஜனமாக உள்ளவராக வாழ வேண்டும் என்பதையும் எடுத்து எம்புகின்ற ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை வழிமுறையாகும். இவ்வாறான இஸ்லாத்தின் சிறந்த சமாதான தூதுகளை உலகளாவிய மட்டத்தில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஓர் உயர்ந்த குறிக்கோளினை சவுதி அரேபிய அரசு மிகவும் விசாலமான வடிவில் செய்து வருகின்றது. சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான கௌரவ அமைச்சர் கலாநிதி அப்துல் லத்தீப் ஆல் ஷேக் அவர்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் இஸ்லாத்தின் சமாதான தூதினை உலகளவில் எடுத்துச் செல்லும் பாரிய வேலை திட்டங்களை சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு அங்கமாக இலங்கை முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலோடுகள் திணைக்களத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படும் ஒரு விசேட நிகழ்வாகவே சமாதானம் மற்றும் சகவாழ்வை வலியுறுத்தும் இக்கல்வி கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்தரங்கு மற்றும் இது போன்ற இன்னொரு பல பலனுள்ள நிகழ்வுகள் சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் மற்றும் இலங்கை முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலோடுகள் திணைக்களம் இரண்டுக்கும் இடையே நிலவும் நீண்ட வலுவான தொடர்பாடலின் பிரதிபலனாகவே நடந்து வருகின்றன. இத்தொடர்பாடல்கள் ஒத்துழைப்புகள் மென்மேலும் வலுவடைய வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் பிரார்த்திக்கின்றோம். குறிப்பாக இலங்கைக்கான சவுதி அரேபிய தூதுவர் கௌரவ உஸ்தாத் ஹாலித் பின் ஹமூத் அல் கஹ்தானி அவர்களின் இடைவிடா முயற்சிகளும் அரும்பணியும் இவ்வொத்துழைப்பை இவ்வாறான பிரயோஜனங்களை மென்மேலும் சிறப்பாக்கி உள்ளன என்றால் அது மிகையாகாது. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة المباركة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي معكم اليوم هو حديث في ساحة الدعوة إلى الله جل وعلا، فجميع الحضور في هذه الأمسية الطيبة هم من الدعاة إلى الله سبحانه جل وعلا، والذين قد تمثلوا قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Your sermon, your experience sharing have tremendously appreciated by our students of Arabic College and our scholars in Sri Lanka, all around Sri Lanka. May Allah grant the opportunity to you to conduct this in future days. May Allah subhanahu wa ta'ala reward His Majesty's King Salman bin Abdul Aziz and the custodian of the two holy masjids with a long life, health and continued success in being the noble people of the Kingdom of Saudi Arabia for their continuous support and love. Looking forward, we at Department of Muslim Religious and Cultural Affairs remain committed to furthering our collaboration. Allah Ta'ala bless them with good health and grant continued success to their leadership. We are obliged to thank the Minister of Islamic Affairs, Da'wah and Guidance, Sheikh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz. கூறினார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சில பொழுதுகளில் மன் ரகிபஹ فسيرى اختلافا كثيرا. يعني انتبهوا يا الاسلام، اذا عشتم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف على ولاة الامر، دعوة للخروج، دعوة للمظاهرات، دعوة للتكفير ولاة الامور المسلمين، دعوة بعدم السمع والطاعة لولاة الامور المسلمين، دعوة الى احزاب அவனுக்கு நன்றி கூறி பிறகு சவுதி அரேபியாவின் மன்னர் அதே போன்று
சவுதி அரேபியாவின் இஸ்லாமிய விவகார அமைச்சர் இன்னும் I take this moment to express my highest appreciation and admiration to custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, a champion of Islamic unity and a guardian of the sacred two holy mosques. His Majesty's commitment to the service of Islam and the welfare of Muslims around the world is an embodiment of noble leadership and sincere dedication. Under his guidance, the Kingdom of Saudi Arabia has become a global symbol of generously wisdom and stability. تعالى الله سبحانه وتعالى بطاعته والالتزام. واستشعارا من المملكة العربية السعودية حرسها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. التعامل فقط في جزئية معينة، لا، التعامل مع كل ما في هذا الموجود. كيف تتعامل؟ உள்ளவராக வாழ வேண்டும் என்பதையும் எழுத்தியமும் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை நெறியாகும். இவ்வாறான இஸ்லாத்தின் சிறந்த சமாதானத்துக்கான அறிவுறுத்தல்களை உலகளாவிய மட்டத்தில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளினை சவுதி அரேபிய அரசு சிறமையை கொண்டு செய்து வருகிறது. சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் அதே போன்று கௌரவ அமைச்சர் கலானி அப்துல் லத்தீப் ஆல் ஷேக் அவர்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் இஸ்லாத்தின் சமாதான தொகுதியை உலக அளவில் எடுத்துச் செல்லும் பற்பல பாரிய வேலை திட்டங்கள் சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருகின்றது. இதன் ஒரு அங்கமாக இலங்கை முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டாளர்கள் திணைக்களத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படும் ஒரு விசேட நிகழ்வாகவே சமாதானம் மற்றும் சகவாழ்வை வலியுறுத்தும் இக்கல்வி தொடர் கருத்தரங்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்தரங்கு மற்றும் இது போன்ற இன்னொரு பயனுள்ள நிகழ்வுகள் சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் மற்றும் இலங்கை முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டாளர்களின் திணைக்களம் இரண்டுக்கும் இடையே நிலவும் நீண்ட வலுவான தொடர்பாடலின் பிரதிபலனாகவே நடந்தேறுகின்றன. இத்தொடர்பாளர்கள் ஒத்துழைப்புகள் மேன்மேலும் வலுவடைய நாம் பிரார்த்திப்போமாக. குறிப்பாக இலங்கைக்கான சவுதி அரேபிய தூதவர் கௌரவ காலித் பின் ஹமூத் அல் கஹ்தானி அவர்களின் இடைவிழா முயற்சிகளும் அரும் பணியும் இவ்வொத்துழைப்புகளை மென்மேலும் சிறப்பாக்கியுள்ளமை குறிப்பிட்டு கூற வேண்டிய அம்சமாகும். இன்றைய நமது இந்த இஸ்லாமிய சமாதானம் சகவாழ்வு பற்றிய கல்வி கருத்தரங்கினை வழங்கும் விசேட வளவாரை பற்றி நான் தற்போது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விளைகின்றேன். கௌரவ ஷேக் அவர்கள் முஹம்மது பின் சுலைமான் அல் புரை. அவர் சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகத்தின் உத்தியோகபூர்வ அழைப்பாளர்களில் ஒரு விசேட அழைப்பாளராக காணப்படுகின்றார். மேலும் அவர் சவுதி அரேபிய இஸ்லாமிய விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகத்தின் ரியாத் பிராந்தியத்தின் பணிப்பாளராகவும் தற்பொழுது கடமை புரிகின்றார். இஸ்லாத்தின் சமாதானம் மற்றும் சகல்வாழ்வு சம்பந்தமான பல சர்வதேச கருத்தரங்குகள் சொற்பொழிவுகள் அமர்வுகளில் கலந்து கொண்டு பற்பல சிறந்த உரைகள் மற்றும் ஆக்கங்களை முன்வைத்த ஒரு சிறந்த அறிஞராகவும் ஷேக் அவர்கள் கருதப்படுகின்றார்கள். அவரின் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் வல்லவன் அல்லாஹ் மென்மேலும் அபிவிருத்தியினையும் கிருபையினையும் செய்ய வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதோடு சமூகத்தில் இருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இவ்வமர்வும் பிரயோசனமான அமர்வாகவும் அமைய வேண்டும் என்றும் உங்கள் அனைவரின் கல்வியிலும் மார்க்க விடயங்களிலும் அன்றாட வாழ்விலும் அல்லாஹ் தஆலா குறைவில்லா கிருபையினை நல்க வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம். கடைசியாக இவ்வமர்வினை எங்களுக்கு இரவு தந்த வந்த அல்லாஹ் தஆலாவை புகழ்ந்து என்னுடைய இந்த சீட்டுரையை முத்தாய்ப்படுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி